ہفتے مسلمانوں نے 1000 کے مسلح لشکر سے لڑی ہے، وہ روزے کی حالت میں لڑی ہے، وہ 17 رمضان کے اندر لڑی ہے، اور اس جنگ میں اللہ پاک نے کفر کی وہ کمر توڑی کہ پھر دوبارہ کبھی وہ اپنا کمر سیدھی نہیں کر سکا الحمدللہ، اور آج تک وہ زخم چاٹ رہے ہیں، اور اسی کی وجہ سے آج بھی اہل حق علماء کو وہ اپنی دشمنی کا نشانہ بناتے ہوئے آئے دن آپ سن رہے ہیں کہ روزانہ علماء شہید کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک یہ مدارس دینیہ جو علماء بنانے کی فیکٹریاں ہیں، ہر سال لاکھوں علماء مدارس سے تیار ہوتے ہیں، جب تک یہ باقی ہیں تو کبھی بھی علماء کو یہ بے دین لوگ ختم نہیں کر سکتے۔ ویسے بھی اللہ کا نظام ہے حلال کے اندر برکت ہے، حلال مال کتنا ذبح ہوتا ہے قربانی میں سارا سال روزانہ، لیکن ریوڑوں کے ریوڑ ہیں ختم نہیں ہوتا۔ تو ایک تو واقعہ 17 رمضان کو غزوہ بدر کا ہے، ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم آج آسانیوں کے باوجود، سہولتوں کے باوجود، آسائشوں کے باوجود رمضان کے روزے عبادات سے قاصر ہیں۔ وہ لوگ نہتے بھی ہیں، خالی ہاتھ بھی ہیں، غربت بھی ہے، مسافرت بھی ہے، کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ گئے ہیں، بے گھر بے گھر ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا کی سپر پاور کافر سے ٹکر لے رہے ہیں اور روزے کی حالت میں جہاد کر رہے ہیں، جانیں دے رہے ہیں، خون دے رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں اس کو یاد کرنا چاہیے۔ دوسرا، اسی 17 رمضان کو سن 58 ہجری کے اندر ہم سب کی امی حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کا وصال 10 رمضان کو ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات ہوا ہے، اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال یہ 17 رمضان ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے وصال فرمانے کے بعد ہوا ہے 58 ہجری، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، اس وقت ان کا وصال ہوا۔ تو ہمیں اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے، جہاں ہم اپنی برسیاں فلاں کی برسی فلاں کی برسی وہ میں یاد ہوتی ہے، ان کو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جو لوگ امت کے محسن ہیں، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاتون ہیں جن کے منہ کا چبایا ہوا مسواک نبوت نے استعمال کروایا ہے، یہ وہ خاتون ہیں جن کے بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ کا قرآن وحی نازل ہوئی ہے، یہ وہ خاتون ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود بشارت دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا نکاح امی عائشہ سے اللہ پاک نے ہی کر دیا ہے۔ تو حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ عورتوں میں عالم عورت ہیں، قاریہ عورت ہیں، کہ بڑے بڑے صحابہ کو جب کسی مسئلے میں الجھن پیش آتی تھی تو وہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھ لیتے تھے، ان کے دروازے پہ جاتے تھے۔ تو ایک وقت تھا عورتیں بھی دین کا اتنا علم رکھتی تھیں، اور آج ہمارا حال ہمارے سامنے ہے۔ یاد رکھیے ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، ہم سب کلمہ گو مسلمان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، غلام بھی ہیں، تابعدار بھی ہیں، کوئی ایک کلمہ گو ایسا نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب کچھ فدا کرنا سعادت نہ سمجھتا ہو۔ ہماری اولاد لگ جائے، ہمارا مال لگ جائے، ہماری جان لگ جائے، ہر مسلمان ایسے سمجھتا ہے، لیکن اس محبت کو نبھانا اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی مرضی کے مطابق، اور ایک ہے نبی سے محبت صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنی مرضی کے مطابق۔ میں نبی سے محبت کروں جیسے میرا نبی چاہتا ہے، اور ایک ہے میں نبی سے محبت کروں جیسے میرا دل چاہتا ہے۔ تو یاد رکھو جو پہلی بات ہے نبی سے محبت نبی کی چاہت کے مطابق، یہ عین شریعت ہے، اور یہی عقیدت ہے، یہی محبت ہے۔ اور اگر نبی سے محبت ہو لیکن اس کا انداز میری اپنی چاہت و مرضی کا ہو، یہی بدعت، یہی گناہ ہے، یہی غلط ہے۔ اب آج کل یہ رمضان
रमजान मुबारक का महीना है, इबादत का महीना, हम सबको इबादत करनी चाहिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नमाज सिखलाई, सलातुत तस्बीह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाई, अपने चचे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सिखलाई, और ऐसे तरीके सिखलाई, फरमाते मेरे हाथ को ऐसे पकड़ा और मेरे कंधे पर ऐसे हाथ रखा जैसे वो खास बात मुझे बताने वाले। तो खास मुतवज्जे करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अपने चचे को सलातुत तस्बीह की तालीम इरशाद फरमाई, तरीका बतलाया और फरमाया कि इसको रोजाना पढ़ो। अगर रोजाना ना पढ़ सको हफ्ते में एक दिन पढ़ो, अगर हफ्ते में एक दिन ना पढ़ सको तो कम से कम साल में एक दफा पढ़ो, अगर साल में भी ना पढ़ सको तो कम से कम जिंदगी में एक मरतबा जरूर पढ़ो। ये हदीस पाक का मफ़हूम है। अब इस सलातुत तस्बीह में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तालीम दी या उम्मत आज तक करती आई है, ये नफली इबादत है, इनफिरादी इबादत है। मैंने अपनी जगह पर करनी है, उसने अपनी जगह पर करनी है, उसने अपनी जगह, जैसे तहज्जुद हम पढ़ते हैं, अवाबीन पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, सलात हाजत पढ़ते हैं, बाकी इस तरह से अल्लाह से मांगते हैं, नमाजें पढ़ते हैं। तो सलातुत तस्बीह भी इनफिरादी इबादत है। इसलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि सलातुत तस्बीह की फलां जगह पर मर्दों ने जमात, बल्कि हर बंदा अपनी अपनी अलग अलग पढ़ता है। तो ये कितनी अजीब बात है कि जिसकी मर्द जमात नहीं करते, यहाँ औरतों की सलातुत तस्बीह की जमातें शुरू, और उसके लिए बाकायदा ऐलान किए जाते हैं और उसके लिए बाकायदा वक्त बताया जाता है। याद रखो, ये नबी से मोहब्बत नहीं है, ये नबी सिन्नत सुन्नत का तरीका नहीं है। इसमें सवाब के बजाय मेरी बहनों को, मेरी माओ को उनका गुनाह होगा। तो भाई हम तो नेकियां कमाने के लिए कर रहे हैं, अल्लाह के बंदे, हम तो सवाब कमाने के लिए कर रहे हैं, हम तो आखिरत बनाने के लिए कर रहे हैं। अगर फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका छोड़ देंगे, अपनी मर्जियां करेंगे कि मुझे यूं अच्छा लगता है, हमारे मुआशरे में ये रूटीन चल पड़ी है, ऐलान होता है फलां के घर में सलातुत तस्बीह होगी, फलां मस्जिद में सलातुत तस्बीह होगी, उसके लिए औरतें इकट्ठी होंगी, एक औरत इमाम बन के पढ़ाएगी। याद रखो, ये शरीयत का मिजाज नहीं है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का मिजाज नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम अमल करेंगे, उसमें खैर भी होगी, रहमत भी होगी, बरकत भी होगी, कबूलियत भी होगी, इबादत भी होगी और दर्जात बुलंद भी होंगे। और अगर हम कोई भी अमल करें लेकिन पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तरीका छोड़ के करें, तो याद रखो फिर नमाज भी कबूल नहीं होगी। एक आदमी ईद वाला दिन था, ईद वाला दिन था, एक आदमी ईद नमाज से पहले मस्जिद में इशराक की नमाज पढ़ रहा था। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आके बंदे ने बतलाया कि फलाना बंदा ईद वाला दिन है, आज वो नमाज इशराक पढ़ रहा है। आपको पता है इशराक के कितने फज़ाइल है? कि बंदा अगर फर्ज फजर के पढ़ के मस्जिद में बैठा रहे और इशराक तक इशराक पढ़े तो एक हज और एक उम्रा मकबूल का सवाब है। इतनी बड़ी मकबूल इबादत। तो हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ लाए, उस बंदे को पकड़ के मस्जिद से बाहर निकाला कि तू बिदअत कर रहा है। तो वो कर रहा है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। ईद वाले दिन ईद नमाज से पहले मस्जिद में कोई नफिल नमाज जायज नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस बंदे को रोका और उसको फरमाया कि ये तेरा अमल शरीयत के मुताबिक नहीं है बल्कि बिदअत है। तो इसलिए मेरे भाइयों, हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकर हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक हैं, लेकिन इसका अंदाज वो होना चाहिए जो पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी के मुताबिक हो, उनकी सुन्नत के मुताबिक हो। रमज़ान मुबारक के जितने दिन बाकी हैं हम सबको हिम्मत करनी चाहिए। आखिरी अशरा आ रहा है, उसमें इत्काफ वाला अमल है। असल तो हकीकत है, गौर करना शरीयत के मिजाज में। शरीयत ये कहते कि पहला अशरा दूसरा अशरा तुमने जब गुजार लिया तो तुम इतने इबादत के खूकर आदि बन जाओ, रच बस जाओ कि अब तुम्हें दुनिया का काम अच्छा ही न लगे, तुम सबको छोड़ छाड़ के आके अल्लाह के घर में बैठ जाओ। या अल्लाह, पहला अशरा मैंने गुजारा, मेरे ऊपर इबादत का रंग चढ़ा, फिर दूसरा अशरा गुजारा, इबादत का रंग इतना चढ़ गया है कि अब मुझे घर के बीवी बच्चे भी अच्छे नहीं लगते, मैं सबको छोड़ छाड़ करके तेरे आस्थाने पे, तेरे दरवाजे पे, तेरे घर में आकर के डेरा डाल के बैठ गया। इत्काफ में यूं होना चाहिए कि बंदा सब कुछ को छोड़ छाड़ करके अल्लाह के हवाले हो जाए और रब से एक ही मुतालबा लेके बैठ जाए, अल्लाह के
تیرا در نہیں چھوڑوں، بس موت سر پہ کھڑی ہے، پتہ نہیں کس لحظہ آ جائے، تو میں نے یہی مطالبہ لے کے تیرے دروازے پر بیٹھنے کا فیصلہ کیا اعتکاف کا کہ تیرے سے گناہ بخشوانے، کہ جب تک تو میرے گناہ معاف نہیں کرے گا میں تیرا در نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ سنت اعتکاف کی توفیق دے، پورے 10 دن کا 9 دن کا جو بنے وہ کرنا چاہیے، اگر اتنا نہ ہو تو بالکل محروم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے عجیب روش چل پڑتی ہے، جو کرتا ہے تو پورا اعتکاف کرتا ہے، جو نہیں کرتا تو ایک رات کا بھی نہیں کرتا۔ یہ اللہ کے بندے، ایک بندہ مزدور ہے، سارا دن کام کرتا ہے، بھلے کرتا رہے، نظام ہے اللہ کا، رات کو آ کر کے مسجد میں ڈیرا ڈالے، صرف رات کی رات مسجد میں گزارے، کوئی 2 دن گزارے، کوئی 1 دن گزارے، کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، نیکیوں کے خزانے کا دروازہ رب نے کھول دیا ہے، اور ہم بھوکے پیاسے محروم کھڑے ہیں، بھئی لے لو نا وہاں سے۔ بادشاہ نے اپنا دروازہ کھولا ہوا ہے، اپنے خزانوں کا دروازہ کھولا ہوا ہے، اعلان کر رہی ہے اس کی رحمت، آؤ جتنا لے سکتے